ఏమి మేడం ఏమి ఇదేమి ఇది రాగి జావానా సెలక్షన్ ప్లేట్ వచ్చేయమను శాసన సభ్యులు పలమనేరు ఆశాకిరణం, పలమనేరు అమరజ్యోతి, మన అందరి అన్న, మన అందరి వాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు, ప్రస్తుత పలమనేరు శాసన సభ్యులైనటువంటి మన అన్న, మన అమరన్న, మన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల సార్ సై పవన్ చెప్పు సైడ్ సార్ సైడ్ మేడం మేడం కొంచెం చెప్తాం
వాని మురళిని వేస్తా అటు మన కళాశాల ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళకి ఇదే మా ఆహ్వానము. మరి లెక్చరర్స్ అందరికీ కూడా శుభాశీస్సులు, విద్యార్థులకి. మరి ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలనతో మనము కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. మన కాలేజీ తరఫున ఒక రిపోర్టు సబ్మిట్ చేస్తున్నాను. టీకేసీ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మరియు బాలికల జూనియర్ కళాశాల రెండు కూడా ఈ ప్రాంగణంలో నడపబడుతూ ఉన్నాయి. టీకేసీ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో సుమారుగా 1000 మంది విద్యార్థులు, అదేవిధంగా గర్ల్స్ కాలేజీలో ఒక 80 మెంబర్స్ విద్యార్థులు, ఓన్లీ గర్ల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ చదువుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ కళాశాల యందు సుమారుగా 13 కోర్సులు సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసి, హెచ్ఈసి, హెచ్యూసి ఉర్దూ మీడియం, అదేవిధంగా వొకేషనల్ గ్రూపులు అయినటువంటి 9 గ్రూపులు ఈ కళాశాలలో నడబడుతూ ఉన్నాయి. వొకేషనల్ గ్రూపుల్లో బ్యాంకింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్, డైరీ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రీషియన్, ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఇక్కడ జరుపుబడుతుంది సార్. జిల్లా స్థాయిలో స్ట్రెంగ్త్ పరంగా ఈ కళాశాల మొదటి స్థానంలో ఉంది సార్. ఉత్తీర్ణత పరంగా గత సంవత్సరం 85% రిజల్ట్ సాధించాం సార్. ఈ కళాశాల యందు అన్ని మౌలిక వసతులు ఉన్నాయి సార్. అంటే ఇక్కడ ప్రతి సౌకర్యం ఉంది. ల్యాబుల్లో పరికరాలు కానీ, ప్రతి క్లాస్ రూమ్లో ఫ్యాన్లు కానీ, లైట్లు కానీ. ఈ సందర్భంగా ఈ రీసెంట్గా 10 రూములకి గ్రానైట్ కూడా వేయించాము. కాబట్టి అన్ని వసతులు ఉన్నాయి సార్. అదేవిధంగా మంచి క్వాలిఫైడ్ లెక్చరర్స్ కూడా ఉన్నారు సార్. ఈ కళాశాలలో మంచి బోధన సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి లెక్చరర్స్ అందరూ ఉన్నారు సార్. ఇక్కడ విద్యాపరంగా అధ్యాపకులందరూ మంచి బోధన, సరళంగా బోధించేటువంటి సత్తా కలిగి ఉన్నటువంటి Respected principal sir, honorable MLA sir, and with their chief guests, lecturers, and my dear brothers and sisters, a very good morning to all of you. First of all, I want to thank my lecturers and the principal of TKC Junior College, Plumner, Shri S. Karania sir, and my lecturers for giving me this opportunity to speak on such an important, meaningful topic, avoid drugs. So, in today's speech, I will tell you some important things in answer to these questions. So, number one is why it is important to avoid drugs. Listen carefully, my dear brothers and sisters. Why it is important to avoid drugs. Number two is what happens if we avoid drugs. Number 3 is why should we never take drugs. Number 3 is why should we never take drugs. So let me start by talking about why it is important to avoid drugs. So number 1 is drug destroys physical health, leading to serious illnesses like liver damage, heart issues and mental disorder, etc.
they damage the brain, reducing and ability to think clearly, make good decisions. Addiction to drugs destroy our relationships. Listen carefully, my dear brothers and sisters. Addiction to drugs destroy our relationship with families and friends. Number 4 is it wastes our money. It wastes our money, and many people fall into debt because of their addiction. Drugs often push into illegal activities to support their habits, leading to imprisonment. They can lead to loneliness and depression, as addicted to drugs often lose their loves and other things. Drugs weaken the immune system, making the body more vulnerable to disease. They ruin careers and education, leaving individuals with no future. Education takes away self-respect and dignity. Addiction takes away self-respect and dignity. Number 10 is most important and most important. Drugs can destroy dreams and even lives, leaving behind only regret. So I wanna go to next question. What happens if we avoid drugs? What happens if we avoid drugs? If we stay away from drugs, our lives will be healthier, happier, and more successful. Here are some of the benefits. So I want to tell you, we can focus on our goals like studies or work and achieve success. Our body remains strong and our minds stay sharp. We save money, can use it for better things like education or family needs. Relationships with family and friends improve as there is trust and love. Stay. చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మన అమర్నాథ్ రెడ్డన్న గారికి మరియు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటికే మనకు ప్రతి పాఠశాలలో కూడా 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజనం పథకం అమలవుతోంది. ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలలో ప్రారంభమవుతుంది అన్నమాట. స్కూల్స్లో 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు అంటే ఆ పిల్లలు ఆ విలేజెస్లోనే చదువుతారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇల్లు అవసరం అనుకుంటే ఇల్లు దగ్గరగానే ఉంటుంది. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకే మన ప్రభుత్వము మిడ్ డే మీల్ అరేంజ్ చేసింది. సో మధ్యాహ్నం పూట రోజుకు ఒక రకమైనటువంటి మెనూతో చక్కగా మంచి పోషణ విలువలు కలిగినటువంటి ఆహారాన్ని 1 నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థుల వరకు అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇకపోతే ఇంటర్మీడియట్ తీసుకుంటే ఈ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా మండల కేంద్రాల్లో ఉంటాయి. అంటే ఇంతసేపు అమ్మాయి చెప్పినట్లు పుంగనూరు, పలంనేరు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండేటువంటి మొత్తము 10 మండలాల నుంచి విద్యార్థులు ఇక్కడ వచ్చి చదువుకుంటారు. మార్నింగ్ 9:30కే కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళ ఇంటి నుంచి బయలుదేరి రావాలంటే సుమారు 1 గంట 1.5 గంట సమయం తీసుకుంటుంది. అందరూ పల్లెల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు, పేరెంట్స్ అందరూ కూడా రకరకాల పనులకు వెళ్తూ ఉంటారు. మార్నింగే మీకు భోజనం చేసి ఇవ్వడానికి చాలా కష్టం అవుతూ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా పేరెంట్స్ పిల్లల కోసం భోజనం చేసి క్యారియర్లో పెట్టి ఇచ్చినప్పటికీ ఇక్కడికి వచ్చే టయానికి మధ్యాహ్నం భోజనం సమయానికి అది పాడైపోవడము, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కొద్దిమంది క్యారీ తెచ్చుకోకుండా హోటల్స్కి వెళ్ళి తినడము, రకరకాల ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉండింది అనమాట మీకు. కాబట్టి అటువంటి ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా మీకు ఈ రోజు నుంచి చక్కటి రోజుకు ఒక మెనూతో మంచి వేడి పోషకాహార విలువలు కలిగినటువంటి ఆహారాన్ని అందించడానికి ఈ రోజు నుంచి మన ప్రభుత్వానికి ఎంతో ఆర్థిక భారం ఉన్నప్పటికీ కూడా మీ అందరి శ్రేయస్సు దృష్ట్యా భావితరాలు చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మీరు బాగా చదువుకోగలుగుతారు, మంచి స్థాయిలో తీసుకొస్తారు అన్నమాట. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో మీకు ఈ రోజు నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఒక విధంగా యాజ్ ఏ ఎంఈఓగా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ మనకు ప్రభుత్వం వారు కల్పిస్తున్నారు. అన్నిటిలోకి నాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చినటువంటి ప్రోగ్రాము ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకు ఈరోజు ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజనం అన్నమాట. ఎందుకంటే పిల్లల్లో మాట్లాడినప్పుడు మేము కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ విన్నాము. మా భవిత సెంటర్ నుంచి అంటే ఫిజికలీ డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు, వాళ్ళు డిగ్రీ చదువుతున్నారు అనమాట పిల్లలు.
వాళ్ళకి హై స్కూల్లో ఫుడ్ రెడీ చేసి 1 నుంచి 10th క్లాస్ పిల్లల వరకు హై స్కూల్లో ఫుడ్ రెడీ చేసి భవితా సెంటర్కి తీసుకొస్తారు. ఒక 2 పిల్లలు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, వాళ్ళు డిగ్రీ చదువుతున్నారు. కానీ మధ్యాహ్నం పూట ఎప్పుడైనా వాళ్ళు భోజనానికి అమౌంట్ సరిపోకనో అమౌంట్ తెచ్చుకోకనో అక్కడ భవితా సెంటర్ దగ్గరకు వస్తే మేము 1 నుంచి 10 వరకు చదివే పిల్లలకి ఆ భవితా సెంటర్ తెచ్చినటువంటి ఫుడ్లో వాళ్ళకు కూడా అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టేవాళ్ళం అనమాట. అంటే ఆ ఫుడ్ తెచ్చుకునే పరిస్థితి లేని పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్న భోజనము అనేది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే పిల్లలకు 100% చాలా మంచి ఉపయోగకరమైనటువంటి పథకము అని నేను భావిస్తున్నాను. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. ఈ పథకాన్ని ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించడానికి మన ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఈ కృషికి మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అదేవిధంగా మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ లోకేష్ గారికి, మన పొలంనేరు శాసనసభ్యులైనటువంటి అమర్నాథ్ రెడ్డన్న గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఉచితంగా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి మనిషికి భోజనం అందిస్తూ ఉండేది అనమాట. ఎవరి దగ్గర ఏమి ఆశించేది కాదనమాట. డబ్బు రూపంలో కానీ ధన రూపంలో కానీ ఏ రూపంలో కూడా ఆశించే ఆమె కాదనమాట. దానికి ఆ పేరుతో ఈరోజు ఇంతకుముందు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు మనకు 1వ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఉండేది. దాన్ని ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ తీసుకురావడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఇంతసేపు చెప్పారు, పక్కలో పంజాని మండలం నుంచి కానీ, బయటపల్లి మండలంలో నుంచి కానీ, అలాగే గంగవరం మండలంలో నుంచి కానీ పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఈ స్కూల్ కాలేజీకి వస్తుంటారు. ఇక్కడ వాళ్ళు తెల్లవారితో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పనుల పైన కానీ ఎక్కడైనా కానీ వెళ్తుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఫుడ్ తయారు చేసి ఇచ్చి వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి మధ్యాహ్నం తినే లోపల కొంతమంది దగ్గర ఆ ఫుడ్ చెడిపోవడం కానీ పాచిపోవడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతుంటుంది. కొంతమంది వీలు కలగకుండా ఉంటుంది. దాన్నంతా ఆలోచించి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ, నారా లోకేష్ బాబు గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఆలోచించి మీక్కడ మధ్యాహ్న భోజనం పథకము అమలు చేయడం జరుగుతుంది. మీకు 5 రోజులు ఇక్కడ రుచికరమైన వంటలతో మీకు అందిస్తున్నారు. అదే కాకుండా మీరందరికీ కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అంటే గుడ్డు ద్వారా, కోడిగుడ్డు ద్వారా మీకు ఆ ప్రోటీన్స్ మీకు ఎందుకంటే మీరంతా యంగ్ కాబట్టి ఇంకా బాగా స్ట్రెంత్గా ఉండాలని, అన్ని విధాలా రాబోయే రోజుల్లో బాగుండాలని ఉద్దేశంతో మీకు 5 రోజులు శనివారం తప్ప మిగతా అన్ని రోజులు మీకు ఇక్కడ కోడిగుడ్డు ద్వారా కోడిగుడ్డు కూడా ఒకటి ఇస్తారు ప్రతి ఒక్కరికి. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు స్వీకరించి బాగా చదువుకొని ఈ రాబోయే మార్చిలో ఇంతసేపు మన ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పారు 85% ఈ స్కూల్లో ఉత్తీర్ణత ఉందని. అదేవిధంగా 2 స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ కానీ మంచి డొనేషన్స్ కానీ ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పారు. చాలా సంతోషము. రాబోయే రోజుల్లో మీరందరూ అదేవిధంగా నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే టీచర్స్ కానీ ప్రిన్సిపాల్కి కానీ అందరికి కానీ మీరు తప్పకుండా ఆ ఉత్తీర్ణతని 85% నుంచి ఇంకా కొంచెం పెంచి ఈ పలమనేరు కాన్స్టిట్యున్సీలో అది కాకుండా మన జిల్లాలోనే ఈ పలమనేరు తప్పకుండా మంచి ఉత్తీర్ణతతో పైకి రావాలని కోరుకుంటూ సభాధ్యక్షులు తీర్థం కృష్ణయ్య శెట్టి గారి కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారు, వేదిక పైన ఉన్న గౌరవ ఎంఈఓ గారు, పొలంనేరు సూపర్ బజార్ అధ్యక్షులు ఆర్వి బాలాజీ గారు, గౌరవ కౌన్సిలర్లు, వేదిక పైనటువంటి కూటమి పార్టీ నేతలు, కళాశాల ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. బాలబాలికలకు నా ఆశీస్సులు. ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమం గతంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా 2014-19 ముఖ్యమంత్రిగా 2017-18లో మొదలుపెట్టారు. అయితే గత
1924లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం దీన్ని ఆపివేయడం జరిగింది. అంటే దీనికి ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని గతంలో మొదలుపెట్టినటువంటి సందర్భం కూడా ఈరోజు మధ్యాహ్న భోజన పథకం స్కూళ్ళల్లో అంతా కూడా ఉంది. ఆ స్కూళ్ళల్లో ఆ గ్రామంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులు వెళ్ళి మధ్యాహ్న భోజనం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు, అక్కడ తింటా ఉన్నారు. అయితే జూనియర్ కళాశాలకు మాత్రం ఎక్కడి నుంచినో దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు. ఈరోజు ఇక్కడ చదివేటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా సంపన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు మధ్యాహ్నం పొద్దున మీరు అర్లీగా బయలుదేరి వస్తే మీకు మధ్యాహ్నం సక్రమైనటువంటి సమయంలో ఇక్కడ భోజన వసతి లేకపోతే కలిగేటువంటి ఇబ్బందులు దృష్టిలో పెట్టుకొని గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచన చేస్తే, గత ప్రభుత్వం దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, మళ్ళీ ఇప్పుడున్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వంలో దీన్ని డొక్కా సీతమ్మ గారి మధ్యాహ్న భోజన పథకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తిరిగి పునఃప్రారంభించుకుంటున్నామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీకు నాణ్యమైనటువంటి రుచికరమైనటువంటి భోజనాన్ని అందించేటువంటి కార్యక్రమం. దీన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోమని వినియోగించుకోమని చెప్పి సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటున్నా. ఈ యొక్క మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించడంలో అధికారులు కూడా మీరు ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టమని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు కానీ ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కూడా నేను వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కూడా సక్రమంగా వాళ్ళకి చేరడానికి ప్రతిరోజు దానిపైన మీరు పర్యవేక్షణ చేస్తే వాళ్లకు నాణ్యంగా శుచికరంగా రుచికరంగా పెట్టడానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఈ యొక్క కళాశాలకు సంబంధించి ఇప్పుడే మీ ప్రధానోపాధ్యాయులు అంటే ప్రిన్సిపల్ గారు 2 మాటలు మాట్లాడారు. ఇది జిల్లాలోనే నెంబర్ 1 పరిస్థితి బాగా ఉంది. ఇక్కడ ఉత్తీర్ణ శాతం కూడా 85% పైన ఉంది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ కళాశాల ప్రాంగణంలోకి వస్తానే ఈ అట్మాస్ఫియరే బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఎందుకంటే పచ్చని చెట్లు, మీకు కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఉపాధ్యాయులు అంటే ఇక్కడ మీకు పాఠాలు చెప్పేటువంటి ఉపాధ్యాయులు అన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మీకు అన్ని రకాలుగా కూడా వసతులు ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని మీరు సక్రమంగా ఉపయోగించుకోండి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ టెక్నికల్ కోర్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ టెక్నికల్ కోర్సెస్ పైన మీరు ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టండి. భవిష్యత్తు మొత్తం కూడా టెక్నికల్ కోర్స్ పైన కూడా మీకు ఉపాధి అవకాశాలు రావడానికి ఎక్కువగా కూడా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి దానిపైన ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టి ఈ వయసులో, ఎందుకంటే జూనియర్ కళాశాలలో మీరు చదివేటువంటి వయసు మీ జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వయసు ఇది. ఇప్పుడు ఎక్కువగా కూడా బయట వాటికి అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడే ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పారు, మీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా మాట్లాడారు. డ్రగ్స్కి సంబంధించి మరి మత్తు పదార్థాలకు సంబంధించి ఏ రకంగా బానిస అయితే జీవితాలు చెడిపోతాయో వాటిపైన చాలా అప్రమత్తంగా ఉండమని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నా. ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి వయసు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం ఏ రకంగా ఉండాలనే దానిపైన మన తల్లిదండ్రులను కానీ మన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిస్థితులను కానీ అర్థం చేసుకొని మీరు మంచి మార్గంలో వెళ్ళడానికి ముందుకు పోవాలని చెప్పి మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కోరుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంత మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఉండేటువంటి ఈ యొక్క కళాశాలలో బాగా చదివి మంచి పేరు తీసుకొచ్చి అటు మీ కుటుంబ తల్లిదండ్రులకు కానీ ఇక్కడ చదివినటువంటి కళాశాలకు కానీ ఈ ప్రాంతానికి కానీ మంచి పేరు తీసుకొచ్చి మీరందరూ కూడా భవిష్యత్తులో బాగా ఎదగాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని బాగా ఉపయోగించుకొని మీరు ఇంకా ముందుకు రావాలని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.
కొంచెం బ్యాక్ కొంచెం వెనక్కి రండి మేడం. అయ్యో రామా, కొంచెం వెనక్కి మేడం. ఇది మాది కరెక్ట్ గుడికెళ్ళే మాది. అదో చెయ్యి అర్థం. ఓకేనా? నోటు పుస్తకాలు మరియు